Revision lecture 1 for chapter 4 chemical bonding. Chapter 4. Okay. So for chemical bonding, the whole chapter is about formation of molecules through the chemical bonds like covalent bond, ionic bond, and in this chapter very few matters discussed about ionic bonds. Mostly it is about covalent bond. So let's start it. As per Cossel and Lewis postulates about ionic bond and covalent bond. According to Cossel, negative and positive ions are stabilized by electrostatic attraction. Means કે એનો જે opposite charge છે એ opposite charge છે એના force of attraction થી જે molecule form થાય છે તો એ જે bond form થયો that is ionic bond. તો આ ટાઈપના molecule for example સોડિયમ છે તો સોડિયમમાંથી સોડિયમ +1 પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન, ક્લોરીન પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન means sodium lose the electron and chlorine get the electron. તો અહીંયા આગળ gain કરે છે ઇલેક્ટ્રોન gain કરે એટલે Cl-1 બનશે. What about its electronic configuration? Because we want to know that in what kind of elements ionic bond can be formed and what kind of elements which can form covalent bond. So when covalent bond is formed, when ionic bond is formed, in both type of bonds mainly it is about completion of its octet in its outermost orbit. तो valence electrons જે છે એની octet complete કરે તો octet complete થતી હોય તો either covalent bond or ionic bond can be formed. This observation is done by both the scientists Cossel and Lewis. So what about sodium? Its electronic configuration is neon core 3s1. So sodium +1 that means neon core. So as per inert gas it gain its electronic configuration like inert gas. Neon core is 3s0. And what about the chlorine? It is neon core 3s2 3p5 and now it is neon core 3s2 3p6. It gained one electron. So it has complete octet. So it is just like argon core. So it is also like inert gas. Its electronic configuration is like inert gas and also sodium +1. So this kind of ions sodium +1 and Cl-1 can form ionic bond. So NaCl is formed. Both the ions are attached by the strong electrostatic forces. For example, another example that is calcium fluoride or chloride. So calcium जे है it has electronic configuration argon core 4s2. Ca+2+2 electron, it has 2 electrons in its outermost orbit. So now it is argon core
4s0. Fluorine plus electron, fluorine -1. So in fluorine it is helium core 2s2 2p5, and now it is helium core 2s2 2p6. So now it is just like neon core. So this kind of Ca plus 2 ion and 2F minus 1, because here it is plus 2, then it must have minus 2 to form a neutral molecule. So it is CaF2. So thus electrovalency is a unit charge of ion. Electrovalency છે. Bond formed by electrostatic attraction between positive and negative ion is called electrovalent bond. So this kind of bond is electrovalent bond. Opposite charged ions છે, force of attraction અને એના લીધે જે આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ થયો, બરાબર. તો અને એનું જે ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી જો કહીએ તો આનો જે ચાર્જ હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ કેલ્શિયમ, તો એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી that is 2 or +2, બરાબર. ફ્લોરિન જે છે તો એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી that is 1. તો એનો જે ચાર્જ છે એ શું થઈ ગયું, એનું ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી. So Lewis pictured the atom in terms of a positively charged kernel, the nucleus plus the inner electrons and the outer shell that could accommodate a maximum of 8 electrons. Mainly જે છે એ મેટર જે કંઈ ડિસ્કસ થઈને આવે છે એ કઈ આવે છે તો કે એ આના જે પણ એટમ્સ બોન્ડ ફોર્મ કરે છે તો એને ઓક્ટેટ જે છે એ કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ. લुईस જે છે એણે એવું કહ્યું કે આ જે ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું હોય તો એ એનું કઈ ટાઈપનું એનું ફોર્મેશન હશે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન છે એ કઈ રીતે એકોમોડેટ કરશે એમ. તો એના માટે એણે એક તો કર્નલ વર્ડ છે એ યુઝ કરેલો. વોટ ડઝ ઇટ મીન? તો ન્યુક્લિયસ પ્લસ ઇનર ઇલેક્ટ્રોન્સ, આ જે છે દેટ મીન્સ ન્યુક્લિયસ પ્લસ ઇનર ઇલેક્ટ્રોન્સ મીન્સ કે તમારે આમાં આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ કાઉન્ટ નથી કરવાના. એટલે કર્નલ જે છે દેટ ઇઝ ઓલવેઝ પોઝિટિવ ચાર્જડ, દેટ ઇઝ ઓલવેઝ પોઝિટિવ ચાર્જડ. ફોર એક્ઝામ્પલ સોડિયમની વાત કરીએ તો સોડિયમની અંદર શું હોય? નિયોન કોર 3s1. તો આ જે 3s1 છે એ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ નથી કરવાના. શું કાઉન્ટ કરવાનું છે? ન્યુક્લિયસ, that means 11 proton, and inner electrons, that means neon core, that is 10 electron. Now you can see that it has +1 charge. એટલે kernel is always positively charged. kernel word use કરવામાં આવે ત્યારે, કારણ કે એનો મીનિંગ એવો થાય છે કે ન્યુક્લિયસ પ્લસ ઇનર ઇલેક્ટ્રોન્સ, બરાબર. અને જે આ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં જે ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય તો એ મેક્સિમમ 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ એકોમોડેટ કરી શકે, અને એ 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એની એરેન્જમેન્ટ કઈ રીતે થશે તો એ એરેન્જમેન્ટ જે છે એ એરેન્જમેન્ટ માટે એવું કહેલું કે જે એના ક્યુબ હોય, ક્યુબ, તો એના ક્યુબના જે કોર્નર હોય તો એ કોર્નર ની જે એના કોર્નર છે એના ઉપર એ એટમ ઓર આયન્સ જે છે એ એકોમોડેટ થશે, બરાબર. તો આ ટાઈપની એક મેટર જે છે એ લुईस જે છે એમણે એનું સ્ટેબિલાઇઝડ કઈ રીતે થશે તો કે ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય. ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય તો ઇલેક્ટ્રોન છે એ કઈ રીતે એકોમોડેટ થશે તો એ એના ક્યુબ જે છે એના સરાઉન્ડમાં જે કોર્નરમાં એ ઇલેક્ટ્રોન છે એ એકોમોડેટ થશે એમ કીધું. એના માટે એમણે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ અને ઇનર સાઇડ જે છે એ બંનેને અલગ કર્યા. મીન્સ કે અહીંયા આગળ સપોઝ કે આ ન્યુક્લિયસ છે, 11 પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન પણ હોય, ત્યાં મેં શો નથી કર્યા.
સપોઝ કે આપણને આ રીતે ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન મેથડ છે, તો આટલો જે પોર્શન છે આટલો ધેટ ઇઝ કર્નલ, બરાબર, અને આ બહારના જે હશે એ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, અને એ જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હશે તો એ ક્યુબ લઈ લો તમે, તો એ જે આ રીતે આપણે આમ ક્યુબ લઈએ છીએ આમ, તો એ ક્યુબ જે છે એના કોર્નર છે, એ કોર્નર ઉપર એરેન્જમેન્ટ એની થશે શેની ઇલેક્ટ્રોનની, બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે અરેન્જ થશે. પછી સપોઝ કે ઓનલી વન ઇલેક્ટ્રોન છે તો એક જ કોર્નર ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએ એક જગ્યાએ આવશે. 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે તો એ 2 કોર્નર્સ ઉપર આવશે. ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન હશે તો each corner is occupied by 1 electron. આવું થઈ જશે, રાઈટ. Now, what kind of elements can form ionic bonds, and it is mainly derived by Cossel. So, Cossel approach for chemical bonding. Ionic bond જે છે, ionic bond. તો ionic bond જે છે એ alkali, mostly alkali metals. તો alkali group જે છે એ alkaline earth metals. તો આના જે એલિમેન્ટ્સ છે એ ઓલવેઝ, અને મેટલ્સ જે હોય મોસ્ટલી એ નોર્મલી આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ કરતી હોય જ્યારે કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરે ત્યારે, બરાબર. અને મોસ્ટલી હેલોજન ગ્રુપ, that means fluorine, chlorine, bromine and iodine, which is having 7 electrons in its outermost orbit, or it is having 7 valence electrons. So it need only 1 electron to gain octet, complete જે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થઈ જાય. તો એના માટે શું જોઈએ એને? ઓનલી it needs only 1 electron, and that's why halogen group and metals form normally ionic bond, બરાબર. આ ionic bond જે છે, ઓકે, આ એક મેટર થઈ. બીજી રીતે જોઈએ કે કઈ ટાઈપના એલિમેન્ટ્સ છે એ, તો કે જે હાઈલી ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ, બરાબર. તો હાઈલી ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ મેટલ્સ હોય નોર્મલી, એમાં સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ કોણ છે? મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ ઇઝ આલ્કલી મેટલ્સ. એન્ડ હાઈલી electronegative elements can form ionic bond. highly electropositive and highly electronegative જે હોય એ ionic bond form કરશે. Okay. What is another requirement? That is highly electropositive હશે તો એની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી જે હશે એ લો હશે. તો આયોનિક બોન્ડ ક્યારે ફોર્મ થાય? તો કે આપણે એવું કહી શકીએ કે મિનિમમ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, મિનિમમ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી and maximum electron gain enthalpy, maximum electron gain enthalpy, and that is negative. તો negative electron gain enthalpy જેની maximum હોય અને જેની minimum ionization enthalpy હોય, this kind of atoms can form ionic bond. That is it should be clear now. Okay. તો અહીંયા પછી રિમેઇનિંગ થિંગ્સ જે કંઈ છે એમાં આપણે એ આગળ ડિસ્કસ કરી ગયા. ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું હોય તો એ કાં તો ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરે અને ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું હોય, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે અને ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું હોય, બરાબર. તો જે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરવાથી ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું હોય આઈધર 1 or 2, તો એ
હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય, 1 or 2 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરવાથી જે ઓક્ટેટ જેનું કમ્પ્લીટ થતું હોય તો એ હાઈલી ઇલેક્ટ્રો પોઝિટિવ હોય. તો આ ટાઈપના જનરલી એલિમેન્ટ્સ છે એના એટમ એ આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ કરશે. ઓકે, સો these are the things mainly for ionic bonds. પછી remaining things we have already talked about. Negative and positive ions are stabilized by electrostatic attraction. Bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions was termed as the electrovalent bond. Okay, that's it. In short, એવા એલિમેન્ટ્સ જે હાઈલી ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ છે, એવા એલિમેન્ટ્સ ના એટમ્સ કે જે હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે, જેની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી મિનિમમ હોય, નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી મેક્સિમમ હોય. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એટમ્સ કેન ફોર્મ આયોનિક બોન્ડ. અને આ જે આયોનિક બોન્ડ છે તો એમાં પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ આવતો હોય. તો આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ જે હશે, સો ઓપોઝિટ ચાર્જ કેન એટ્રેક્ટ ટુ ઈચ અધર. તો આવું જે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ છે એનાથી આયોનિક બોન્ડ જે છે એ ફોર્મ થાય છે. ઓકે, સો Cossel and Lewis in 1916 developed an important theory of chemical combination between atoms known as electronic theory of chemical bonding. What is this? તો જે ઓલરેડી આપણે આયોનિક બોન્ડમાં લર્ન કરી ગયા કે એનું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું હોય તો એ ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી દે, ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે, ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય તો ઇનર્ટ ગેસ જેવી એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થાય જેનાથી એની સ્ટેબિલિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. કારણ કે નોબેલ ગેસીસ છે એ ઇનર્ટ ગેસ શું કામ કહીએ? બિકોઝ ઇટ ઇઝ very less reactive. That means highly stable. બરાબર? તો આ ટાઈપના જે તો એનું રીઝન એવું કહે છે કે એમાં કમ્પ્લીટ ઓક્ટેટ છે એટલે હાઈલી સ્ટેબલ છે. તો એ જ મેટરને અહીંયા આગળ આયોનિક બોન્ડવાળા જે મોલેક્યુલ્સ છે એમાં જે બોન્ડ ફોર્મેશન છે કે કોવેલેન્ટ બોન્ડ હોય તો એનું જે બોન્ડ ફોર્મેશન છે એ બંનેમાં સેમ મેટર જે છે એ આપણને કોસેલ અને લૂઇસ જે છે એમણે એ એક્સપ્લેન કરી. શું કહે છે? એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of valence electrons in order to have an octet in their valence shells. This is known as octet rule. Okay? Importance. So it is useful to understand organic compounds. It explains the stability of compounds. તો એ સ્ટેબિલિટી જે છે એ આપણે વાત કરીએ એમ ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય છે એટલે ઇનર્ટ ગેસ જેવી એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થાય. ઇનર્ટ ગેસીસ છે એ હાઈલી સ્ટેબલ છે એટલે આ બધા મોલેક્યુલ્સ પણ એ જ રીતે સ્ટેબલ થતા હશે એવી થિયરી આ સાયન્ટિસ્ટ જે છે બંને કોસેલ અને લૂઇસ છે એમણે એ થિયરી આપી. So let's see some another examples of covalent bond. For example, Cl2 લઈ લો તમે, બરાબર? તો Cl2 જે છે ક્લોરીન પ્લસ ક્લોરીન તો એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન શું હોય? નિયોન કોર 3s2 3p5. અહીંયા પણ શું થાય? સેમ આવે, નિયોન કોર 3s2 3p5. So both these atoms it needs one electron to complete its octet. તો એના માટે આ બંને શું કરશે? તો શેરિંગ ઓફ વન ઇલેક્ટ્રોન. તો શેરિંગ ઓફ વન ઇલેક્ટ્રોન તો એના લીધે જે બોન્ડ ફોર્મેશન થયું, બરાબર? તો અહીંયા આગળ આપણે આમ લઈ લઈએ 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ને ટોટલ. આમ છે
7 ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો આ જે 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, તો આ 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ ને અહીંયા જે 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, તો 1 ઇલેક્ટ્રોનના શેરિંગથી શું થયું? તો કે આનું જે છે એ ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થયું. જો 2 + 2 + 2 + 2. અને આનું પણ ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થયું. નાઉ યુ કેન સી. તો એ રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક એનું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય છે, બરાબર. અને એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન છે એ આર્ગોન જેવું થઈ જશે, બરાબર. તો એ રીતે Cl2 જે છે એ ફોર્મ થશે. તો અહીંયા આગળ જે બોન્ડ ફોર્મેશન છે એ ઇલેક્ટ્રોનના શેરિંગથી થયું. સો this kind of bond is known as covalent bond. Now there are three types of covalent bond: polar covalent bond, non-polar covalent bond, and coordinate covalent bond. જ્યારે સિમિલર એટમ્સ જે છે Cl and Cl, H and H, બરાબર. ફોસ્ફરસ લઈ લો તો P4, S8 સલ્ફર. તો આ ટાઈપના જે સિમિલર એલિમેન્ટ્સ, જે સેમ જે એટમ્સ છે અથવા તો એક જ એલિમેન્ટ હોય અને એના જે એટમ્સ છે એમાં ઇલેક્ટ્રોનના શેરિંગથી જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થાય, તો ત્યાં કોઈ જ પ્રકારની પોલારિટી જોવા નહીં મળે. શું કામ? તો કે બંનેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી તો એ સેમ હશે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એટલે શું કહેવા માંગુ છું? તો કે ન્યુક્લિયસ જે હોય એ ન્યુક્લિયસનું ઇલેક્ટ્રોન પેર ઉપરનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે, અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા જે ન્યુક્લિયસ મીન્સ પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન, પણ એમાં ફોર્સ કોનું લાગતું હોય? પ્રોટોનનું. તો આ જે પ્રોટોન હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર ઇટ ઇઝ 17 પ્રોટોન. તો આ 17 પ્રોટોન છે, આ શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન છે, મીન્સ કે પેડ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોન પેર ઉપર આ 17 પ્રોટોન છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું હોય, મીન્સ કે આ 17 પ્રોટોન છે એ સ્ટ્રોંગલી ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એને attract towards itself. And same way, from this chlorine atom, 17 protons, so these 17 protons attract this electron pair towards itself. તો અહીંયા બંનેનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન, બંનેના ન્યુક્લિયસનું એ કેવું હશે? ઇક્વલ. So there is no polarity. તો શું થશે? આ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ બંને ક્લોરીન એટમના સેન્ટરમાં જ રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર છે. બંનેનું ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, જો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી થર્ડ ચેપ્ટરમાં આવી ગયું અને મેં ત્યાં કીધું હતું કે તમને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓનવર્ડ્સ એકેય ચેપ્ટર એવું નહીં આવે કે જેમાં તમે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ આવે નહીં, એમાં કે પોલારિટી જે છે, પોલાર બોન્ડ જે છે એના વિશે વાત ન આવે, એવું નહીં બને. અને દરેક વખતે એ લોકો સમજાવશે નહીં પછી, મીન્સ કે અમે, બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મીન્સ બહુ સિમ્પલ વર્ડમાં કહીએ તો જે બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે બોન્ડની, એ ઇલેક્ટ્રોન પેર ઉપર ન્યુક્લિયસનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું હોય એને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. બરાબર. ઓકે. તો અહીંયા પોલાર બોન્ડ્સની વાત કરી લઈએ. when two or more than two different elements, તો એના જે એટમ છે એ જ્યારે કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરશે ત્યારે શું થશે? એ બોન્ડ જે હશે એ બોન્ડ પોલાર બોન્ડ થશે. કેવી રીતે જુઓ? ફોર એક્ઝામ્પલ HCl છે, H બોન્ડ Cl, બરાબર. તો અહીંયા આગળ જે હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન બંને જે ઇલેક્ટ્રોન, સો શેરિંગ ઓફ one electron from each element, or you can say that from hydrogen and from chlorine, sharing of one electron and from covalent bond. So in this electron pair,
force of attraction from nucleus of hydrogen is there, and also force of attraction from chlorine is also there, but chlorine is highly electronegative as compared to hydrogen. That means કે ક્લોરીન નું જે ન્યુક્લિયસ છે એ ન્યુક્લિયસ નું જે આ ઇલેક્ટ્રોન પેર ઉપર જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું હોય એ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન that is more than force of attraction from hydrogen, nucleus of the hydrogen. Is it clear? ક્લોરીન જે છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન વધારે લાગતું હશે એઝ કમ્પેર ટુ હાઇડ્રોજન. એટલે શું થાય તો કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે ઇલેક્ટ્રોન પેર સ્લાઇટલી ઇટ ઇઝ મૂવ ટુવર્ડ ક્લોરીન એટમ. તો ક્લોરીન એટમની નજીક આવશે. જુઓ ક્લોરીન જે છે એને ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યો તો શું આવ્યું હતું? કમ્પ્લીટ ચાર્જ આવ્યો તો -1. તો અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે એ સ્લાઇટલી મૂવ ટુવર્ડ્સ ક્લોરીન. It doesn't mean that it gain electron completely. It gains electron completely? No. Just slightly move towards chlorine atom. And that's why you can't say that complete charge is there. પણ ઇલેક્ટ્રોન નજીક તો આવ્યો ને ક્લોરીન ત્યાં, એટલે પાર્શિયલ ચાર્જ આવશે. That means partial negative charge is there and partial positive charge is there. So this kind of covalent bond is known as polar covalent bond. It is known as polar covalent bond. What about H2O? Yeah, it is also polar bond or polar covalent bond, because electron is having more electronegativity as compared to hydrogen. So same thing is here. કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે સ્લાઇટલી એટ્રેક્ટ ટુવર્ડ્સ ઓક્સિજન, એટલે ઓક્સિજન ઉપર સ્લાઇટલી પાર્શિયલ નેગેટિવ ચાર્જ આવશે અને હાઇડ્રોજન ઉપર પાર્શિયલ પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. અહીંયા પાર્શિયલ પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે તો અહીંયા પાર્શિયલ નેગેટિવ ચાર્જ આમ થઈ જશે. બરાબર છે? ઓકે, સો complete. બરાબર છે? Is it clear? Okay, let's નોન પોલાર કોવેલેન્ટ બોન્ડ. તો નોન પોલાર કોવેલેન્ટ બોન્ડ આપણે પહેલા વાત કરીએ એમ H2 લઈ લો, Cl2, O2, N2. શું થશે? When a covalent bond is formed by sharing of electrons of atoms of the same element, the bond is called non-polar covalent bond. શું કામ? તો મેં તમને પહેલા Cl બોન્ડ Cl માં કહ્યું કે આ બંનેના ન્યુક્લિયસથી જે ઇલેક્ટ્રોન એનું ઇલેક્ટ્રોન પર જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું હશે એ કેવું હશે? ઇક્વલ હશે. બરાબર? તો આમાં ક્યાંય પોલારિટી આવવાની કોઈ પોસિબિલિટી નથી. H બોન્ડ H લઈ લો, બરાબર? Br2 લઈ લો, Br બોન્ડ Br. તો આમાં ક્યાંય પોલારિટી પોસિબલ નથી. કે O2 લઈ લો કે N2 લઈ લો, સેમ એલિમેન્ટ ના જે એટમ્સ છે તો એના શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગથી કંઈ જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થશે તો એમાં તો પોલારિટી પોસિબલ નથી, કારણ કે બંનેના ન્યુક્લિયસ જે છે એમાં પ્રોટોન છે એ ઇક્વલ છે, એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇક્વલ છે. બરાબર? ખાલી નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જવાથી એનું જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઉપરનું કે શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન જે છે, શેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે, તો એના ઉપરનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન વધી ન જાય. બરાબર? એટલે એવું કોઈ મિસગાઈડ ના થતા પાછા આમાં. પણ અહીંયા આગળ શું થશે કે આમાં તો કે 35 પ્રોટોન. બરાબર? તો બંનેમાં ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ન્યુક્લિયસનું જે લાગતું હશે એ ઇક્વલ હશે. એવું જ આમાં હશે, એવું જ આમાં હશે, એવું O2 માં થશે, એવું N2 માં થશે. તો ત્યારે નોન પોલાર કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થાય. ઓકે? અને કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. તો કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મેશન જે છે એ ક્યારે થશે? તો કે જ્યારે કોઈ
કોવેલેન્ટ બોન્ડ જ ફોર્મ થતો હોય, પણ એ કોવેલેન્ટ બોન્ડ જે છે નોર્મલી શું થાય? કોવેલેન્ટ બોન્ડ મીન્સ ટુ એટમ્સ shared one electron from their valence electrons. બરાબર, વન ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ હશે ફ્રોમ ઈચ એટમ. કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ ધેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે, તો એ ઇલેક્ટ્રોન પેર જે હોય એ ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝ ડોનેટેડ ફ્રોમ વન એટમ ટુ અનધર એટમ, ત્યારે એ કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થાય. મીન્સ કે અહીંયા ઇક્વલ શેરિંગ નથી, અહીંયા one atom is accepting electron pair and another atom is donating electron pair. તો આ ટાઈપનું જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એ કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ કહેવાય. નોર્મલી નેગેટિવ ચાર્જ હોય અથવા તો મોસ્ટલી જે લોન પેર હોય તો એ લોન પેર હોય તો આ ટાઈપના બોન્ડ જે છે એ ફોર્મ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, NH3, nitrogen is having one lone pair in ammonia, NH3, and H plus. So H plus wants to form bond with ammonia, but it is known as Mr. Lucas. Hydrogen, it is having only one electron normally in its atomic state, but now it is H plus, that means it lost one electron. So there is no electron. Sometimes it is also known as proton, because hydrogen is having only one proton and one electron. If it's lose its electron, then only one proton is there. So આ જે H plus, which is having empty orbital, and nitrogen is having one lone pair. So this lone pair is donated by nitrogen to hydrogen. So this kind of bond it is known as coordinate covalent bond, and it is shown by arrow from electron donating atom towards electron accepting atom. તો આ રીતે એને શો કરવામાં આવે, બરાબર. ઓર NH3 પ્લસ BF3, બરાબર. તો BF3 માં પણ બોરોન પાસે એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ હોય. બોરોન છે એ એટોમિક નંબર 5, हीलियम कोर 2s2 2px1 2py0 2pz0, and in its excited state it is like this, બરાબર. તો હવે તો આપણે હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે, we normally we are known with hybridization, but forget about hybridization, although we can say that in BF3 there are 3 bonds with fluorine, although one empty orbital is there. So in empty orbital of boron, nitrogen give its lone pair. તો આ નાઇટ્રોજન છે એનું લોન પેર બોરોનની એમ્પ્ટી ઓર્બિટલમાં ડોનેટ કરી અને જે બોન્ડ ફોર્મ કરશે, તો શું થયું? આ જે એટમ છે એનું ઇલેક્ટ્રોન પેર અને આની એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ, તો આ ટાઈપનું જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થયો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. સો NH3 BF3. ઓકે, મોલેક્યુલ્સ જે છે એ મોલેક્યુલ્સના લुईस સ્ટ્રક્ચર, તો લुईस જે છે એમણે જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનને ડોટથી શો કર્યા, અને જે ટાઈપનો મોલેક્યુલ ફોર્મ થતો હોય એ પ્રમાણે એમણે એને
ઇલેક્ટ્રોન જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનને ડોટથી શો કર્યા અને જે ટાઈપનો બોન્ડ ફોર્મ થતા હોય તો એને સિંગલ બોન્ડ ડબલ બોન્ડ ટ્રિપલ બોન્ડ તો એને એપ્રોપ્રિએટ એમણે આવું લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર એમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર. તો આ ટાઈપના જે સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે જોઈએ તો લુઈસ જે સ્ટ્રક્ચર છે ડોટ સ્ટ્રક્ચર છે લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર અને અહીંયા CO તો C ટ્રિપલ બોન્ડ O આમ છે બરાબર. તો આ જે C ટ્રિપલ બોન્ડ O જે છે એની અંદર શું થશે તો કે કાર્બન જે છે એ કાર્બન તો અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ તો અહીંયા જે ટ્રિપલ બોન્ડ છે પણ એ ટ્રિપલ બોન્ડ ની અંદર આ રીતે so sharing of 2 electrons from carbon and sharing of 2 electrons from oxygen that means C double bond O થયું. ટ્રિપલ બોન્ડ O છે તો એનો જે થર્ડ બોન્ડ છે એ ઇલેક્ટ્રોન પેર is donated from oxygen બરાબર. ઓક્સિજન ઇઝ હેવિંગ 6 ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 6 છે એમાંથી 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બોન્ડ ફોર્મેશનમાં આવ્યા ધેટ મીન્સ 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇઝ રિમેનિંગ બરાબર. તો આને તમે આ રીતે પણ ડબલ બોન્ડ એન્ડ ઇન ધીસ વે યુ કેન ઓલ્સો શો ઇન ધીસ વે. તો આ જે છે એ લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર છે. તો એમાં કોવેલેન્ટ બોન્ડ કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ જે છે એને ઇઝીલી શો કરી શકાય છે બરાબર. અને આ સ્ટ્રક્ચર્સ જે શો કરવાના હોય એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરતો હોય નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરતો હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે તો એ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સમાં જ આવે અને ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરે ઇફ ઇટ લોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન then also it lost from its outermost orbit valence જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરશે તો ત્યાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન લેસ થશે or if it gains electron then as number of electrons માઇનસ ચાર્જ જે હશે એના ઇક્વિવેલન્ટ શું થશે એના ઇક્વલમાં એટલા ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે તો એટલા ઇલેક્ટ્રોન નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવાના થાય. ઓકે. ફોર એક્ઝામ્પલ NO2 -1 આપણને આ રીતે કીધું છે કે NO2 -1 તો કે નોર્મલી પહેલા NO2 ની વાત કરીએ તો નાઇટ્રોજન there are 5 electrons valence electrons plus 2 into 6 electrons. Oxygen is having 6 electrons valence electron and -1 that is +1. So total number of electrons that is 18 electron. આમ થશે બરાબર. તો અહીંયા આગળ NO2 -1 છે N ડબલ બોન્ડ O આમ થશે અને -1 આવશે. કઈ ટાઈપનું એનું ડોટ સ્ટ્રક્ચર જે આવશે તો N અહીંયા ડબલ બોન્ડ છે that means sharing of 2 electrons from each atom એટલે 2 electrons from nitrogen 2 electrons from oxygen. Okay, so there are 2 lone pairs. What about nitrogen oxygen? So 1 electron sharing from oxygen and nitrogen. Nitrogen is having 5 electrons. That means still 1 lone pair is available on nitrogen atom. And what about oxygen? તો આ જે ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજન આમ થશે શું થાય જુઓ. પહેલા તો તમે સમજો ઓક્સિજન છે એની વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 6 તો 6 માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગ થાય 1 ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ ઈચ એટમ
અને રિમેઇનિંગ 5 ઇલેક્ટ્રોન્સ +1 શું કામ કરવાના? માઇનસ ચાર્જ ઇઝ ધેર, એટલે આમ આમ થશે, બરાબર છે? તો આ NO2 -1 થઈ ગયું. પછી CO3 -2 લઈ લો કે NO અને CO, તો CO તો ઓલરેડી આપણે શો કરી દીધું. NO2 લઈ લો, NO2 જે છે અને NO છે, તો NO પહેલા હું તમને શો કરી દઉં. તો NO, nitrogen is having 5 valence electrons. So sharing of 2 electrons, બરાબર? તો 2 + 2 + 1 આવશે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ જો ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ જે છે એ ઇક્વલ હોય તો અહીંયા આગળ આમ આવે, તો અહીંયા આગળ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર? તો અહીંયા આગળ આ રીતે આવશે, બરાબર? અને બીજી પોસિબિલિટી શું આવે? તો કે બીજી પોસિબિલિટી આવશે કે નાઇટ્રોજન જે છે એ નાઇટ્રોજન આમાં ઓક્સિજન છે એ શું કરતો હોય? ઇલેક્ટ્રોન પેર સપોઝ કે ડોનેટ કરે છે, તો શું થશે? તો sharing of 1 electron only and 1 electron pair is from oxygen, then 3 is here, so remaining 3 electrons. What about this one? It gives only 1 electron, so there are 4 electrons remain. આમ થશે, બરાબર? તો આ જે છે એને કઈ રીતે તમે શું કરશો? સિંગલ બોન્ડ અને આ કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ, and electron pair is donated from oxygen to nitrogen. આમ થઈ ગયું, બરાબર? વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન આમ શો કરી દેવાના છે, આમ થઈ જશે. ક્લિયર છે? ઓકે. NO2 ન્યુટ્રલ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ ગેસ, એમાં કઈ ટાઈપનું આવશે એ એક લાસ્ટ જોઈ લઈએ. આમાં કે નાઇટ્રોજન જે છે તો N ડબલ બોન્ડ O સિંગલ બોન્ડ O આમ છે, તો અહીંયા આગળ પહેલા આમ કરી દો, આ રીતે છે, બરાબર? તો આને આપણે નાઇટ્રોજન છે તો એના વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 5, સો શેરિંગ ઓફ 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ, તો આમ રહેશે. ઓક્સિજન પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, 2 ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગમાં આવ્યા તો રિમેઇનિંગ 4. નાઇટ્રોજન પાસે 5 છે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પેર is from nitrogen to oxygen. Nitrogen donate its electron pair, તો શું થશે? 2 + 2 4, તો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમેઇન, બરાબર છે? અને આના 6 ઇલેક્ટ્રોન as it is રહે. Now you can see that nitrogen is having single electron, right? તો આ જે સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન રહે ને, આમ, તો એના લીધે આ જે છે એ શું થાય? તો કે આ જે સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન અને એના બોન્ડ પેર જે છે એની વચ્ચે રિપલ્શન થશે, અહીંયા રિપલ્શન થશે, અને એ રિપલ્શનને કારણે આ NO2 જે છે એ કેવો હશે? એંગ્યુલર હશે, બેન્ટ સ્ટ્રક્ચર હશે એનું, બરાબર? અને બોન્ડ એંગલ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ 132 ડિગ્રી. તો એ આ ઇલેક્ટ્રોન સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન છે. પછી એમાં બીજી એક પોસિબિલિટી એ પણ આવે કે ઓક્સિજન છે એ ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરતું હોય, બરાબર? તો શું થાય? તો અહીંયા આગળ આમ આવશે, ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરે છે, તો અહીંયા આગળ ડબલ બોન્ડ O. તો આ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન શું આવી ગયો? ક્યાં આવી જશે? 2, તો 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ આવશે અહીંયા, ઇલેક્ટ્રોન પેર આને ડોનેટ કર્યું તો આમ, બરાબર? તો એ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સ્ટ્રક્ચરમાં આ ટાઈપનો ચેન્જ જે છે એ આવતો રહેશે. એટલે અહીંયા NO2 જે છે એ NO2 તો એ બેન્ટ સ્ટ્રક્ચર શો કરશે. ફોર્મલ ચાર્જ, તો ફોર્મલ ચાર્જની અંદર મારે તમને જસ્ટ એને હું
ફોર્મ્યુલા જ કહેવાની છે. ઓલરેડી આપણે એ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચરની અંદર એને કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ એ જોઈ ગયા છીએ. ઓલ્ધો ફોર્મલ ચાર્જ જે છે FC, that means formal charge, is equal to શું થશે તો કે ટોટલ નંબર ઓફ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઇન ધ ફ્રી એટમ. ટોટલ નંબર ઓફ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઇન ફ્રી એટમ. બરાબર. તો અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ CO3 -2 માં કાર્બનની વાત કરતા હોય તો કાર્બન એઝ એ ફ્રી એટમ એના વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 4. તો એ રીતે એને જોવાનું કે ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો 6 ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, તો એ આવશે. ઓકે. માઇનસ શું આવે તો કે ટોટલ નંબર ઓફ નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ, ધેટ મીન્સ લોન પેર વાળા જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, પણ ઇલેક્ટ્રોન નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ લેવાના, લોન પેર નહીં લેવાની. નંબર ઓફ મીન્સ કે 1 લોન પેર, ધેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન 2. 2 લોન પેર, ધેટ મીન્સ 4 ઇલેક્ટ્રોન્સ. 3 લોન પેર, ધેટ મીન્સ 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ. એ રીતે આવશે. બરાબર. તો અહીંયા ટોટલ નંબર ઓફ નોન બોન્ડિંગ electrons, non bonding electrons. બરાબર. અને -1/2 total number of bonding electrons, total number of bonding electrons આમ થશે. બરાબર. ઓકે. તો આ ફોર્મલ ચાર્જ આ રીતે તમે કોઈ પણ એટમ જે હશે તો એનો ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. નાઉ લિમિટેશન્સ ઓફ ધી ઓક્ટેટ રૂલ. નોર્મલી આપણે એવા નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ શો કરી શકીએ કે જેમાં ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય છે અને કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થાય છે, એટલે એની સ્ટેબિલિટી જે છે એને આપણે જસ્ટિફાઈ કરી શકીએ, એમ કહી શકીએ. But there are a number of examples in which central atom doesn't complete its octet. Central atom જે છે એ એનું octet complete નથી થતું. Either less electrons છે, less than 8 electron, or more than 8 electrons છે. તો એને આપણે કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરીએ? તો એને એક ઓક્ટેટ રૂલ પ્રમાણે એક્સપ્લેન કરી શકાતું નથી. ઇટ ઇઝ નોન એઝ લિમિટેશન્સ ઓફ ઓક્ટેટ રૂલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો અહીંયા નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ તમે લઈ શકો કે અહીંયા આગળ તમે BeCl2 લ્યો તો બેરેલિયમ છે એની વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 2 ઓનલી, 1s2 2s2. તો એ જ્યારે Cl જે છે એ Cl સાથે આ રીતે આમ આવે, શેરિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો અહીંયા આગળ તમે યુ કેન સી ધેટ બેરેલિયમ જે છે એમાં ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતી નથી, ઓલ્ધો BeCl2 ઇઝ અ સ્ટેબલ મોલેક્યુલ. બરાબર. ઓકે. LiCl લઈ શકો તમે. બરાબર. તો એમાં લિથિયમમાં આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓનલી, તો લિથિયમ છે એનું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ ના થાય. બરાબર. પછી BeH2 BF3, હા BF3, B બોન્ડ F બોન્ડ F એન્ડ બોન્ડ F, BF3. શું થશે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પેર? બોરોન જે છે એમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 3, each electron shared with ફ્લોરિન. તો ફ્લોરિન સાથે ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગ કરેલું છે 2 + 2 + 2, 6 ઇલેક્ટ્રોન. ફ્લોરિન જે છે એના કેટલા થયા? સોરી, બોરોન જે છે એના 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંયા ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું નથી. ફ્લોરિનમાં થાય છે. સી, ફ્લોરિન જે છે એ ફ્લોરિનમાં તો થઈ જાય, પણ સેન્ટ્રલ એટમ કયો છે? બોરોન. એમાં થતું નથી. તો અહીંયા લિમિટેશન્સ ઓફ ઓક્ટેટ રૂલ. બરાબર. આ પણ સ્ટેબલ મોલેક્યુલ છે. ઓકે. તો આ લેસ ધેન 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય એવા એક્ઝામ્પલ્સ હતા. પછી
ઓડ ઇલેક્ટ્રોન મોલેક્યુલ્સ મીન્સ કે નંબર ઓફ 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે તો 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ તો ન થતા હોય પણ કેવા ઓડ નંબરમાં આવતા હોય ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ NO. તો NO જે છે N ડબલ બોન્ડ O NO તો NO જે છે એમાં આમ થાય 2 electrons from nitrogen and 2 electrons from oxygen. Now what about nitrogen? Its valence electron 5, so remaining 3 electrons. આમ હવે તો હવે તમે જુઓ કે અહીંયા આગળ નાઇટ્રોજન જે છે કેટલા થાય 7 ઓક્સિજનમાં ઓકે ઓક્સિજનમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થયા પણ અહીંયા 7 થયા ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થતું નથી. સેમ થિંગ NO2 માં થાય NO2 જે છે તો NO2 માં આમ આવશે આમ થાય આ ઇલેક્ટ્રોન પેર નાઇટ્રોજને ડોનેટ કરી અને આ બાજુ ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ છે 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ તો 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમેનિંગ છે બરાબર. તો તમે આને લઈ લો જ્યારે આ નાઇટ્રોજન સેન્ટ્રલ એટમને બરાબર શેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર જે હોય ને એ બંને એટમ છે એ કાઉન્ટ કરે તો અહીંયા કેટલા થશે 4 + 2 + 1 7 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા શું થશે 8 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા 8 ઇલેક્ટ્રોન પણ અહીંયા 7 થશે બરાબર. સો ઇટ ઇઝ N ડબલ બોન્ડ O આમ આવશે બરાબર છે. પછી PCl5 અને SF6 લઈ લો તો એમાં પણ ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ નથી અને એક્સપાન્ડેડ ઓક્ટેટ કહેવાય બરાબર. તો PCl5 છે એમાં શું થશે 10 ઇલેક્ટ્રોન્સ થાય P બોન્ડ Cl આમ આવે તો સેન્ટ્રલ એટમ જે છે એ સેન્ટ્રલ એટમ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા 10 ઇલેક્ટ્રોન થયા બરાબર. SF6 લઈ લો આમ SF6 તો આ SF6 ની અંદર પણ શું થશે અહીંયા સલ્ફર પાસે કેટલા થશે 12 ઇલેક્ટ્રોન થશે. તો એ રીતે અહીંયા ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ નથી થતું ઓલ્ધો સ્ટેબલ મોલેક્યુલ્સ છે એ મળે છે આપણને બરાબર. And there are some other drawbacks of octet theory. તો octet theory જે છે it does not account for the shape of molecules. એ મોલેક્યુલના શેપ વિશે કશું જ કહેતી નથી બરાબર. પછી it does not explain the relative stability of the molecules being totally silent about the energy of a molecule. મોલેક્યુલ છે તો એની કમ્પેરિઝન કરો ત્યારે કોઈ એક મોલેક્યુલ મોર સ્ટેબલ છે અનધર ઇઝ લેસ સ્ટેબલ તો એ ટાઈપનું જે કંઈ છે એટલે એનર્જી રિગાર્ડિંગ છે કે જે લેસ સ્ટેબલ હશે દેટ મીન્સ it is having higher energy and some compounds which is more stable that means it is having lower energy. તો એના વિશે એ કશું જ આપણને એ એક્સપ્લેન નથી કરતા. સમ નોબલ ગેસીસ લાઇક ઝેનોન એન્ડ ક્રિપ્ટોન મેઇનલી ઝેનોન તો એ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરે છે ફ્લોરાઇડ્સ ને ઓક્સાઇડ્સ XeF2 છે XeF4 છે XeOF2 છે XeO3 છે તો આ ટાઈપના જે કમ્પાઉન્ડ્સ ફોર્મ થાય છે તો નોબલ ગેસીસ માટે આપણે તો એવું કહીએ છીએ કે એમાં ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ છે એટલે એ હાઈલી ઇનએક્ટિવ છે એટલે ઇનર્ટ ગેસીસ કીધા આપણે એને અને એની સ્ટેબિલિટી ઉપરથી તો આપણે સ્ટેબિલિટી બાકીના મોલેક્યુલ્સમાં ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય તો સ્ટેબિલિટી મોર સ્ટેબલ જે છે એ એટલા માટે થાય છે કે એમાં ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થાય છે એવું કહીએ છીએ પણ અહીંયા તો નોબલ ગેસીસ જે છે એ જ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરે છે એટલે ત્યાં તો ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થવાનું જ નથી કારણ કે કમ્પ્લીટ ઓક્ટેટ તો હતું જ તો એ પણ એ એક્સપ્લેન નથી કરી શકતા. તો સો ધીઝ આર ધી ડ્રોબેક્સ ઓફ ધી octet rule. Now lattice enthalpy. Lattice enthalpy. What is lattice enthalpy? Lattice enthalpy તો એ ionic solid જે compound છે એ ionic solid that means for example NaCl
તો NaCl કમ્પાઉન્ડમાં ફોર્મમાં હોય તો Na+1 Cl-1, બટ each plus ion is surrounded by negative ions and each negative ion is surrounded by positive ions. That means કે અહીંયા આગળ Cl minus, one Cl minus is from this side and one is behind the plane or this board, right? Cl minus હોય ત્યાં Na plus, જો Na plus, બરાબર, Na plus. Now I think you can understand. So this kind of solid crystal form is there. તો આ ટાઈપનું જે કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થતો હોય, જે ટોટલી સોલિડ ક્રિસ્ટલ જે ફોર્મ થતો હોય, તો એની અંદર જે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો એની વચ્ચે તો સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ હોય. તો આ જે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ હોય અને જો તમારે આ Na પ્લસ અને Cl માઇનસ આયન છે એને તમારે સેપરેટ કરવા હોય તો શું કરવું પડશે? એનર્જી એને આપવી પડશે, સપ્લાય કરવી પડે એનર્જી. તો એ એનર્જી સપ્લાય કરો ફોર 1 mole of NaCl to separate 1 mole of sodium chloride or 1 mole of ionic compound Na+1 and Cl-1 to separate it. પછી એના ડિસ્ટન્સ વિશે શું કહે છે? વિથ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ, બંને આયન્સ જે છે એ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર એકબીજાથી દૂર થાય. એના માટે જે એનર્જી રિક્વાયર્ડ હોય, this energy is known as lattice enthalpy. So this means કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ જે છે એમાં Na પ્લસ ને Cl માઇનસ છે તો એની લેટાઇસ એન્થાલ્પી જે છે, લેટાઇસ એન્થાલ્પી, તો એ લેટાઇસ એન્થાલ્પી કેટલી છે? તો કે એ લેટાઇસ એન્થાલ્પી that is 788 કિલોજૂલ પર મોલ. એને એનો બીજો મીનિંગ એમ પણ થાય કે આ જે Na પ્લસ અને Cl માઇનસ છે એ બંને વચ્ચેનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે એ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન કેટલું છે? એ that is equal to 788. I think મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આમાં આપણને એ જ રીતે આપે છે પણ ઇટ ઇઝ સ્લાઇટલી લેસ. આટલું શું હશે એમાં બંને વચ્ચે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન હશે. તો એ જેટલું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન હોય એના કરતાં સ્લાઇટલી મોર એનર્જી રિક્વાયર્ડ હોય ને એને સેપરેટ કરવા માટે. ખ્યાલ આવે છે? આમ કોઈ બે જણા છે એ આમ બરાબર એકબીજાનો હાથ પકડીને ઊભા છે ને એને તમારે આમ જુદા પાડવા છે તો તમારે કેટલી એનર્જી જોઈએ? તો કે બંને જેટલી એનર્જીથી એ બંને એકબીજાને પકડી રાખ્યા છે, બરાબર, તો એ એકબીજાને દૂર કરવા હોય તો એના કરતાં વધારે એનર્જીની જરૂર પડશે ને, સ્લાઇટલી મોર એનર્જી રિક્વાયર્ડ હોય, બરાબર. તો એના જેવું જ અહીંયા છે. આ નોર્મલી જૂની ટેક્સમાં બહુ પ્રોપરલી શો કરતા હતા કે આ જે છે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન કેટલું કહેવાય? તો કે 787 કિલોજૂલ, બરાબર. અને અહીંયા આગળ તમે શો કરતા હોય ત્યારે એ કેટલું લેવાય? 788. બટ ઇટ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી નિયરલી સેમ છે. એટલે આ જે વેલ્યુ છે ને એને માઇનસ લેવામાં આવે. અથવા એમ કહો તમે કે જ્યારે Na પ્લસ અને Cl માઇનસ છે એ બોન્ડ ફોર્મ કરીને NaCl બનાવશે તો કેટલી એનર્જી રિલીઝ કરશે? તો એ આટલી એનર્જી રિલીઝ કરે. પણ એનર્જી રિલીઝ કરતા હોય અને જે એનર્જી જે રિક્વાયર્ડ હોય આપવી પડે, સપ્લાય કરવી પડે, તો એ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ લેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા +788 લ્યો તો અહીંયા કેવા લેવાના? માઇનસ લેવાના. ખ્યાલ આવે છે? આ બંનેને બોન્ડ ફોર્મ કરશે તો આટલી એનર્જી રિલીઝ થશે અને આ બંનેને તમારે સેપરેટ કરવા હોય તો આટલી એનર્જી તમારે આપવી પડશે, એવું કહેવા માંગે છે. ધેટ મીન્સ કે જેટલી લેટાઇસ, મોર ઇઝ ધ લેટાઇસ એન્થાલ્પી, મોર ઇઝ ધ attraction force between the ions.
જેટલી લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધારે હશે એનો અર્થ એવો થયો કે એ મોર સ્ટેબલ મોલેક્યુલ છે. ક્લિયર છે આ? બરાબર. જેટલી વધારે લેટાઇસ એન્થાલ્પી એટલું શું થશે? સ્ટ્રોંગ એટ્રેક્શન જે છે એ છે, અથવા તો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ જે છે એટલું સ્ટ્રોંગ છે. ઓકે. બોન્ડ લેન્થની વાત કરીએ તો બોન્ડ લેન્થ જે છે તો એક તો એ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે, એક્સરે ડિફ્રેક્શન છે કે ઇલેક્ટ્રોન ડિફ્રેક્શન ટેકનિક છે, એની હેલ્પ લઈ અને તમે પરફેક્ટ બોન્ડ લેન્થ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. તો અહીંયા આગળ કોવેલેન્ટ બોન્ડ હોય તો એ બોન્ડ લેન્થ જે છે એને પણ આપણે ડિફરન્ટ વેથી એને લઈએ છીએ કે મેટલ હોય તો મેટાલિક બોન્ડ લેન્થ હોય કે કોવેલેન્ટ બોન્ડ લેન્થ છે. બરાબર. તો એ ટાઈપનું જે હોય, પણ ઇન શોર્ટ એ એવું કહેવા માંગે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ Cl2 હોય તો એ Cl2 જે છે તો એ બંનેના ન્યુક્લિયસ હોય તો આ જે ન્યુક્લિયસ છે એ ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ લ્યો બંને એટમના, બરાબર, તો એ એનું જે ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરીએ એટલે આપણને શું મળે? બોન્ડ લેન્થ મળે. બરાબર. પણ બોન્ડ લેન્થને જ્યારે આપણે સ્ટેબિલિટી સાથે રિલેટ કરીએ, હવે આપણે એવું કરી શકીએ કારણ કે આ તો આપણો રિવિઝન લેક્ચર છે. શું કહીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે આવું એક એક્ઝામ્પલ આવે છે કે NH3 PH3 નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ આર્સેનિક એન્ટીમની SbH3 અને બિસ્મથ. બરાબર. તો આપણને એવું કહે છે કે આમાં ગ્રુપમાં ડાઉન ધ ગ્રુપ હાઇડ્રાઇડ કમ્પાઉન્ડ્સ છે તો એ સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ થાય છે. શું કહે છે? સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ થાય છે. આવું કહે છે આપણને. કેમ આવું થાય છે? તો નાઇટ્રોજન જે છે તો એ નાઇટ્રોજન છે એનો રેડિયસ કેવી હશે? સ્મોલ હશે એઝ કમ્પેર ટુ રિમેનિંગ ઓલ central atoms like phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. હાઇડ્રોજન તો કોમન છે. બરાબર. તો આમાં ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ ડાઉન ધ ગ્રુપ શું થાય? રેડિયસ છે ઇન્ક્રીઝ થતી જાય. રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે, રેડિયસ એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો બોન્ડ લેન્થ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એના જે સેન્ટ્રલ એટમનું જે ન્યુક્લિયસ હશે એના જે બોન્ડ પેર હશે, ઇલેક્ટ્રોન પેર જે હશે એના ઉપરનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન એ ડિક્રીઝ થાય તો એ બોન્ડ ઇઝીલી બ્રેક થઈ શકે. બરાબર. એટલે બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સ્ટેબિલિટી શું કહેવાય? ડિક્રીઝ થશે. બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સ્ટેબિલિટી decrease થશે. So we can say that bond length is inversely proportional to stability. બરાબર. અને લેટાઇસ એન્થાલ્પી ની વાત કરતા હોઈએ તો it is directly proportional to stability. જો આ બધી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર્સ છે. As more is the lattice enthalpy, more is the stability. More is the bond length, less is the stability. ક્લિયર થાય છે? અને જો હવે આપણે એને બોન્ડ એંગલ ની વાત કરી લઈએ તો બોન્ડ એંગલમાં બીજું કંઈ છે નહીં. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ NH3 છે તો બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે, કયા? બોન્ડ પેર છે. તો એ બોન્ડ પેર જે છે આ તો એ શું થશે? તો કે બોન્ડ પેર તો એંગલ બિટવીન ધ બોન્ડ પેર્સ તો એ શું કહેવાય? બોન્ડ એંગલ. બરાબર. It is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion is known as bond angle. તો આ બોન્ડ એંગલ જે છે એ સેન્ટ્રલ એટમ છે એના અરાઉન્ડમાં જે બોન્ડ પેર્સ છે
એની વચ્ચેનો જે એંગલ છે એને શું કહેશું? બોન્ડ એંગલ. એટલે અહીંયા H બોન્ડ N બોન્ડ H, તો આ જે છે એ બોન્ડ એંગલ થયો, આ બોન્ડ એંગલ કહેવાય. ઓકે, તો બોન્ડ એંગલ જે છે એ બોન્ડ એંગલની હેલ્પથી તમે શેપ, મોલેક્યુલ જે છે એના શેપ વિશે તમે જાણી શકો કે કંઈક કહી શકો એમાં. બોન્ડ એન્થાલ્પી, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. શું કહે છે બોન્ડ એન્થાલ્પી? It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. આમ વાત છે. તો H2 ગેસ જે છે એ H2 ગેસ, H ગેસ પ્લસ H ગેસ આમ છે. શું થયું? તો કે આ જે H બોન્ડ H હતો એ બોન્ડને બ્રેક કરવો છે. તો હવે આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એના ઉપર બંને હાઇડ્રોજન એટમ છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું હોય, તો એ બોન્ડને બ્રેક કરવા માટે શું કરવું પડે? બહારથી એનર્જી આપવી પડે, બરાબર, હીટિંગ કરવું પડે. તો આ જે બહારથી એનર્જી આપવી પડે, ઓર રેડિયેશન, જે પણ there are different kind of energies, તો એ તમે જે અહીંથી બહારથી જે એનર્જી સપ્લાય કરો, બરાબર, તો એ એનર્જી ઇટ ઇઝ નોન એઝ બોન્ડ એન્થાલ્પી. બોન્ડને બ્રેક કરવા માટે જે એનર્જી રિક્વાયર્ડ હોય એ શું કહેવાય? બોન્ડ એન્થાલ્પી. સો ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી રિક્વાયર્ડ ટુ બ્રેક 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. બરાબર. પછી જુઓ CH4 હોય તો CH4 માં C બોન્ડ H, C બોન્ડ H આમ હશે, બરાબર. તો આનો જે C બોન્ડ H ની બોન્ડ એન્થાલ્પી આવે ને એ શું હોય? એ એવરેજ હોય. એ કેવી હશે? એવરેજ હશે. કેમ? તો કે 1 C બોન્ડ H બ્રેક થાય ને પછી રિમેનિંગ જે પણ 3 હોય ને એના બોન્ડને બ્રેક કરવા માટે સ્લાઇટલી હાયર એનર્જી રિક્વાયર્ડ હોય. એટલે રિમેનિંગ જેમ જેમ રહેતા જશે એમ શું થશે? સ્લાઇટલી હાયર એનર્જી રિક્વાયર્ડ હશે. એટલે ઓવરઓલ એની શું કરવામાં આવે? એવરેજ બોન્ડ એન્થાલ્પી છે લેતા હોય છે, બરાબર. વેલ્યુઝ છે આની યાદ રાખવાની જરૂર નથી. અને બોન્ડ એન્થાલ્પી છે એ બોન્ડ લેન્થ સાથે તમે એને ડાયરેક્ટ રિલેટ કરી શકો. એઝ મોર ઇઝ ધ બોન્ડ લેન્થ, લેસ ઇઝ ધ બોન્ડ એન્થાલ્પી. બોન્ડ લેન્થ છે એ મોર હશે તો બોન્ડ એન્થાલ્પી કેવી હશે? લેસ હશે, બરાબર. બોન્ડ ઓર્ડર, બોન્ડ ઓર્ડરની આપણે હમણાં વાત નહીં કરીએ, પણ બોન્ડ ઓર્ડર જે છે ટૂંકમાં અત્યારે આપણે એમ વાત કરી લઈએ કે ભાઈ બોન્ડ ઓર્ડર છે તો H2 છે, H બોન્ડ H, તો આનો જે બોન્ડ ઓર્ડર છે એની શું કહેવાય? 1. બોન્ડ ઓર્ડર મીન્સ શું? નંબર ઓફ બોન્ડ્સ બિટવીન ટુ એટમ્સ. O2 લઈ લો તો O ડબલ બોન્ડ O, બોન્ડ ઓર્ડર ઇઝ 2. And for N2 it is N triple bond N. Bond order is equal to 3. As more is the bond order is directly proportional to bond enthalpy. શું થશે? more is the bond order, more is the bond enthalpy, બરાબર. and more is the bond enthalpy, more is the stability. તો એને તમે સ્ટેબિલિટી સાથે પણ રિલેટ કરી શકો, બરાબર. અને બોન્ડ લેન્થને આની સાથે રિલેટ કરો તો 1 upon આવશે. more is the bond order means કે more is the number of bonds, less is the bond length. bond length શું થાય? ડિક્રીઝ થતી જાય. number of bonds increase થાય between two atoms, તો bond length ડિક્રીઝ થતી જાય. ક્લિયર છે? એટલે O સિંગલ બોન્ડ O હોય એના કરતા O ડબલ બોન્ડ O છે એની બોન્ડ લેન્થ છે એ લેસ હોય, બરાબર. N સિંગલ બોન્ડ N હોય, N ડબલ બોન્ડ N હોય અને N ટ્રિપલ બોન્ડ N હોય, તો લીસ્ટ બોન્ડ લેન્થ છે એ આ N ટ્રિપલ બોન્ડ N માં હોય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ જે છે તો એમાં એક તો રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ જે છે એ એટલા માટે આપવામાં આવ્યા કે કેટલાક મોલેક્યુલ્સ એવા હતા કે એને કોઈ એક જ સ્ટ્રક્ચર છે એનાથી શો નથી કરી શકાતું, તો એના જે નંબર ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ હતા અને એ સ્ટ્રક્ચર્સ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી
એનો જે મોલેક્યુલ છે એની પ્રોપર્ટીઝ છે એ શો નહોતા કરતા. એટલે ત્યાર પછી આ જે સ્ટ્રક્ચર્સ છે એમાં રેઝોનન્સ થતું હોય, મીન્સ કે એના જે બોન્ડ્સ છે એમાં ચેન્જ કંઈક આવતો હોય, અને એના રિગાર્ડિંગ આપણે જે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું કે જેનાથી આપણે એની ઓવરઓલ બધી પ્રોપર્ટીઝ છે એ એક્સપ્લેન કરી શકીએ છીએ. તો રેઝોનન્સ જે છે એ એની બધી પ્રોપર્ટીને એક્સપ્લેન કરવા માટે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ આપવામાં આવ્યા. એઝ મોર ઇઝ ધ રેઝોનન્સ, more is the stability, because more is the resonance, less is the energy, and less is the energy, more is the stability. For example, SO2 and SO3 લઈએ તો SO2 that means S double bond O single bond O. No, it is just like O3. અહીંયા ઓક્સિજન મૂકી દો તો O3 થઈ જાય, સલ્ફર મૂકી દો એટલે SO2 થઈ જાય, કારણ કે ઓક્સિજન અને સલ્ફર ફ્રોમ ધ સેમ ગ્રુપ. તો અહીંયા આગળ આમ આવશે એટલે અહીંયા 3 lone pairs, 2 lone pairs and 1 lone pair. તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ, અહીંયા કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ, ઓર યુ કેન સે સિંગલ બોન્ડ. અહીંયા આમ આવી જશે ને અહીંયા આમ આવી જશે, આ રીતે થઈ જશે. આમ પણ કહી શકો તમે. અને આ બંને સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી તમે એમ કહી શકો કે આ ડબલ બોન્ડનું સિંગલ બોન્ડમાં, સિંગલ બોન્ડનું ડબલ બોન્ડમાં એટલું સ્પીડમાં ચેન્જ આવે છે. સ્ટ્રક્ચર 1 is converted into 2 and 2 is converted into 1. So there are partial double bonds between sulfur and oxygen. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે સલ્ફર અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે તો એ સિંગલ બોન્ડ હશે એના કરતાં એની એ વેલ્યુ જે પણ આવશે એ લેસ હશે, અને ડબલ બોન્ડ હશે એના કરતાં મોર હશે. એટલે બંને વચ્ચેનું થયું ને, ડબલ બોન્ડ અને સિંગલ બોન્ડની વચ્ચે કંઈક વેલ્યુ એની આવશે બિટવીન ધ. SO3 માં પણ આ જ રીતે તમે કહી શકો. SO3 માં તમારે S બોન્ડ O બોન્ડ O બોન્ડ O, તો અહીંયા તમે આમ ડોટેડ લાઇનથી આમ શો કરી શકો. બરાબર, કે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર ઓફ NO2 લઈ લો તમે. બરાબર, તો NO2 ની અંદર શું થાય જુઓ તો N ડબલ બોન્ડ O, તો અહીંયા આગળ શું આવશે, આમ આવશે. સિંગલ બોન્ડ O જે છે એ સિંગલ બોન્ડ O ઓક્સિજન નાઇટ્રોજનથી ઓક્સિજન આમ આવશે. બરાબર, એટલે અહીંયા આગળ શું થશે, આમ આવે, અને અહીંયા સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન આવશે. બરાબર, અને સપોઝ કે અહીંયા આગળ હા પહેલા આ રીતે આવી જશે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ આમ, અને N ડબલ બોન્ડ O સિંગલ બોન્ડ O, એટલે કે અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું શું છે, શેરિંગ ફ્રોમ નાઇટ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન. તો અહીંયા લોન પેર આવશે, અને અહીંયા આગળ 1 અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન આવશે ઓક્સિજન ઉપર. આ તો કોમન જ આવશે. બરાબર, તો આમાંય પાછું આવશે આ રીતે. તો આ NO2 ની અંદર આપણે આ રીતે એને શો કરી શકીએ. ક્લિયર છે? બરાબર, NO3 માઇનસમાં પણ તમે એને સમજી શકો. હવે તો રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ જે હોય તો રેઝોનન્સથી એઝ મોર ઇઝ ધ રેઝોનન્સ, મોર ઇઝ ધ સ્ટેબિલિટી. પછી આપણે રેઝોનન્સ ક્યારે પોસિબલ છે, બરાબર, કઈ ટાઈપના રેઝોનન્સની અંદર સ્ટેબિલિટી વધે કે સ્ટેબિલિટી લેસ હોય, આ ટાઈપની જે કંઈ ડિસ્કશન છે એ આપણે જીઓસીની અંદર જ્યારે રેઝોનન્સ આવશે ત્યારે એની અંદર હું તમને ડિટેલમાં બધા સ્ટ્રક્ચર સાથે કરાવીશ. એટલે અત્યારે એવા કોઈ ક્વેશ્ચન આવે, મે બી મોસ્ટલી આવશે, એ બધા ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સના હશે, તો એ તમારે અત્યારે એ ક્વેશ્ચન જે છે એ લીવ કરી દેવાના. જીઓસીના રેઝોનન્સની અંદર આપણે એ લર્ન કરી લઈશું. બરાબર, નાવ polarity and dipole moment, last topic of this lecture.
પોલારિટી ઓફ બોન્ડ્સ તો આપણે લર્ન કરી ગયા કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ હશે તો one atom is partial negative charged and one atom is partial positive charged એવું થશે. તો એ જે પાર્શિયલ પોઝિટિવ ચાર્જ અને પાર્શિયલ નેગેટિવ ચાર્જ છે એને આપણે કઈ રીતે શો કરી શકીએ અને એની જે વેલ્યુઝ છે તો એને ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે એના વડે ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવે. નાઉ વોટ ઇઝ ડાયપોલ મોમેન્ટ? ડાયપોલ મોમેન્ટ, તો ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે, so dipole moment it shows by mu is equal to q, either q or e, sometime delta into d. So it shows charge, partial charge જે છે એ શો કરશે અહીંયા, બરાબર. અને d, that is distance of separation. I think it is distance between the two different charged, partial charged atoms. So distance છે, or in simply we can say that total vector distance. We can say that total vector distance. આમાં વેક્ટર ડિસ્ટન્સ લેવાનું હોય અને એ ટોટલ લેવાનું હોય. મીન્સ કે સપોઝ કે આમાં BF3 છે આમ હોય તો આ જે BF3 છે તો B બોન્ડ F, B બોન્ડ F અને B બોન્ડ F. તો આ ટોટલ જ્યારે ડિસ્ટન્સ લ્યો તમે વેક્ટર ડિસ્ટન્સ એ અહીંયા D થશે, બરાબર. ઓકે, ચાર્જ આનો જે the conversion factor and dipole moment is usually expressed in d by unit. d by unit થી એને એક્સપ્રેસ કરવામાં આવે. કન્વર્ઝન ફેક્ટર 1 d by અને આ જે છે એને d by થી આપણે શો કરીએ તો 1 d by is equal to તો 3.33564 into 10 raised to minus 30 coulomb into meter. Coulomb into meter, where C is coulomb and M is meter. C is coulomb and M that is meter. આમાં આપણે તમને દરેક વસ્તુ ડિટેલમાં સમજાવી છે એટલે અહીંયા આગળ મેઇન જે મેટર્સ છે એ હું ફરી વખત એક્સપ્લેન કરી દઉં. તો કઈ ટાઈપના મોલેક્યુલ્સ છે કે જેમાં તમને mu is equal to 0 મળે? તો કે મોસ્ટલી જ્યારે ડિસ્ટન્સ જે છે d is equal to 0 થશે, that is વેક્ટર ડિસ્ટન્સ. તો વેક્ટર ડિસ્ટન્સ જે હશે, ટોટલ વેક્ટર ડિસ્ટન્સ જે હશે એ 0 થઈ જતું હશે તો mu is equal to 0 થવાનું. આ બેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે, બરાબર છે. અને 0 તો જેની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવે એટલે એની જેવો જ બનાવી દે એને, બરાબર. તો ટોટલ વેલ્યુ છે એ 0 થઈ જશે. ઓકે, તો વેક્ટર ડિસ્ટન્સ ટોટલ જે છે એ 0 ક્યારે થશે એવો ક્વેશ્ચન આવે તો કે જ્યારે કોઈ પણ મોલેક્યુલ જે રેગ્યુલર જીઓમેટ્રી ફોર્મ કરતો હોય, પોઝેસ કરતો હોય રેગ્યુલર જીઓમેટ્રી એઝ પર હાઇબ્રિડાઇઝેશન and it doesn't have any lone pair, કારણ કે જનરલી લોન પેર નહીં હોય તો જ રેગ્યુલર જીઓમેટ્રી પોઝેસ કરતો હશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ CH-04 અને NH3 આમ લ્યો, both the molecules having sp3 hybridization, although CH4 is tetrahedral. As per sp3 hybridization, geometry of the molecules should be tetrahedral, બરાબર. તો એ tetrahedral હોવી જોઈએ, but NH3 it is also sp3 hybridized molecule, બરાબર. એમાં hybridization તો sp3 છે તો it should be tetrahedral, but NH3 is having structure trigonal pyramidal. That means કે એનું જે હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ જ પ્રમાણે એની જીઓમેટ્રી નથી મોલેક્યુલની. That means
CH4 is having mu is equal to 0, but mu is not equal to 0 for NH3. Now I think it is clear. બરાબર છે. તો BF3 જે છે એમાં mu is equal to 0. કેમ? તો કે એમાં sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થાય અને જીઓમેટ્રી જે છે ટ્રાઇગોનલ પ્લેનર છે, તો s પર s હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે. તો એવા મોલેક્યુલ્સ કે જેમાં s પર હાઇબ્રિડાઇઝેશન જીઓમેટ્રી છે, બરાબર, અને આ જે એટમ્સ હોય એ પણ જોજો કે BF3 તો એ જે એલિમેન્ટ્સ છે તો એ 2 ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ્સ જ હોય. તો આ ટાઈપના જે મોલેક્યુલ હશે એમાં mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મળશે. એવું કેમ કહ્યું? તો કે અહીંયા CH4 લીધું, પણ સપોઝ કે હું CH3Cl લઉં, CH2Cl2 લઉં કે CHCl3 લઉં, બરાબર, અને CCl4 લઉં, સમજો, તો CCl4 જે છે ને એમાં શું થાય? mu is equal to 0. પણ હવે જુઓ 3 different kind of elements is present in chloroform CHCl3. તો અહીંયા આગળ mu is not equal to 0, mu is not equal to 0 આવું થશે. ખ્યાલ આવે છે? કેમ? તો કે આમાં ટોટલ વેક્ટર ડિસ્ટન્સ જે આવશે એ 0 નહીં થાય, એટલે mu is not equal to 0 આવશે. I think now it is very much clear. There are some examples given: HF, HCl, HBr, HI. તો mu જે છે જીઓમેટ્રી કે શેપ જે છે લિનિયર છે, બરાબર, અને એનો mu આપેલો છે. હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ ફ્લોરિન છે, તો ડિફરન્સ જે છે એ પણ હાઈએસ્ટ આવશે. Electronegativity, no, as more is the difference of electronegativity, more is the polarity, and more is the polarity, more is the dipole moment. આપણે યાદ રાખજો કે sometime this kind of questions has been already asked. HF, HCl, HBr, HI, બરાબર, તો બધાના શેપ લિનિયર છે, ઓલ્ધો બધાના mu જે છે એ ડિફરન્ટ છે. કેમ? તો કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કેવી હશે? ડિફરન્ટ હશે, એટલે પોલારિટી ડિફરન્ટ આવશે. ઓકે, H2O છે, H2S છે, CO2 છે, તો CO2 અગેન લિનિયર છે, C ડબલ બોન્ડ O, C ડબલ બોન્ડ O, તો એમાં mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. ને H2S લઈ લો કે H2O લઈ લો તો એમાં બેન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે, એટલે એમાં mu ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. પછી એવું પણ હોય કે જો પોલારિટી જે છે તો એની ડિરેક્શન જે આવે તો એ બધા એટમ્સ સિમિલર ડિરેક્શનમાં આવતા હોય તો એ શું કરશે? પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ કરે, અને પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડાયપોલ મોમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે, બરાબર. તો ફોર એક્ઝામ્પલ NH3 અને NF3 એમ લઈ લો તમે. જ્યારે NH3 N બોન્ડ H બોન્ડ H બોન્ડ H, બરાબર, NF3 આમ છે, તો અહીંયા આગળ પોલારિટી જે છે એની ડિરેક્શન શું આવી? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, તો કે હાઇડ્રોજન ટુવર્ડ્સ નાઇટ્રોજન. તો આમાં બધાની એક જ ડિરેક્શન આવી ને, સેમ ડિરેક્શનમાં. અહીંયા શું થશે? ડિરેક્શન છે એ ડિફરન્ટ છે, મીન્સ કે પોલારિટી છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગઈ ત્રણેય F ઉપર. તો અહીંયા આગળ NF3 જે હશે, ઓલ્ધો ફ્લોરિન ઇઝ હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ, but NF3 is having less dipole moment as compared to NH3. તો રીઝન છે એ ખ્યાલ આવે? સિમિલર ડિરેક્શનમાં છે, બરાબર. અને આની કમ્પેરિઝન NH3 here I think 1.47, બરાબર, અને H2O લઈ લો, H બોન્ડ O બોન્ડ H, mu is equal to 1.85. તો આવું કેમ? રીઝન છે કે આના ઉપર બે લોન પેર છે, બરાબર, આમ આવશે. અને બીજું મેઇન રીઝન કે ઓક્સિજન ઇઝ હેવિંગ હાયર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એઝ કમ્પેર ટુ નાઇટ્રોજન, એટલે H2O છે એની mu જે છે એ કેવી મળે છે? હાયર છે એઝ કમ્પેર ટુ NH3.
રાઇટ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ડાયપોલ મોમેન્ટ, તો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો નોન પોલાર કમ્પાઉન્ડ હોય, મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો પોલાર કમ્પાઉન્ડ હોય, બરાબર. પછી મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, CO2 CS2 લાઇક કમ્પાઉન્ડ્સ છે તો એના સ્ટ્રક્ચર છે એ લિનિયર હશે, બરાબર. H2O માં મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે તો H2O જે છે એ ઇટ ઇઝ નોટ લિનિયર એમ તમે કહી શકો. તો તમે શેપ ઓફ મોલેક્યુલ યુ કેન એઝ્યુમ દેટ શેપ ઓફ મોલેક્યુલ, એમ તમે કેટલીક મેટર જે છે એ એમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. આયોનિક પર્સન્ટેજ ઓફ આયોનિક કેરેક્ટર જે છે તો એ વેલ્યુ ઓફ પ્રેક્ટિકલ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે તો એના ઉપર તમે કહી શકો. ઓકે, સો અહીં સુધીનું આપણે આ લેક્ચરની અંદર રાખીએ. રિમેનિંગ જે છે એ સેકન્ડ અને થર્ડ લેક્ચરની અંદર આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.